we are going to discuss the topic. So in that first, we are going to discuss the first topic is nothing but comments. First topic is related to the Python. We are going to discuss about the comments. So what is the use of these comments? అయితే ఈ కామెంట్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి, అసలు ఈ కామెంట్స్ అనేవి ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు అని అంటే, ఈ కామెంట్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎన్ గుడ్ టు యూస్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ గా ఒక కామెంట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఎన్ గుడ్ టు యూస్. అంటే ఈ కామెంట్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అంటే, దట్ కామెంట్స్ విల్ సే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, మీరు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు అని చెప్పడానికి ఈ కామెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. సో కామెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సేయింగ్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కామెంట్ సో వాట్ ఆర్ ద కామెంట్స్ వి హావ్ యూజింగ్. సో ఏం కామెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ కామెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కామెంట్స్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ లో యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఈ కామెంట్స్ అనేవి సో ఇన్ దట్ సో ఈ కామెంట్స్ అనేవి వి హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇన్ ద పైథాన్ లో సో వీ కెన్ యూజ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్. We can use two types of comments. One is single line comments and second one is multi-line comments. One is single line comments and another one is multi-line comment. And whatever we write in that comments, మనం కామెంట్ లోపల ఏమి రాసినా కదే అది అవుట్పుట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, కానీ ఆ కామెంట్ ద్వారా we are going to get that వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్, మనం ఏం రాసాము అంటే ఏ దానికి కోడ్ అనేది ఏం రాసాము అని చెప్పడానికి కామెంట్స్ అనేవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా రాస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక యూ హ్యావ్ రిటర్న్ సమ్ ప్రోగ్రామ్, సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇది సో అండ్ సో ప్రోగ్రాము అని చెప్పడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ కామెంట్ అనేది రాస్తాం. అయితే ఈ కామెంట్స్ లో ఫస్ట్ లైన్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అనేది షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ అన్ యాష్ అనే సింబల్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాం ఇన్ ద పైథాన్ లో. సో ఈ ఆఫ్టర్ దిస్ యాష్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, మీరు ఏమైతే రాస్తారో అది ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ వన్. సో వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, సో ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు ద అవుట్పుట్ రిలేటెడ్, ఇఫ్ యూ రైట్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో బిఫోర్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ యూ కీప్ an hash means that statement will not execute at the output. So the comment should not be executed at the output, but comments are must and should. So comment will say what the program you have written, what the logic you have used. So that purpose we are using these comments are used. So these are the two types. One is in a single line comments, another is in a multi-line comment. Single line comments are denoted with an hash. Multi-line comments and means you are writing in a comment. Means you are writing in a some prime numbers program you are writing. So what you are going to say, firstly you are going to write in a like this hash prime number program, like that you are going to write in some statement, some line you are writing. After that you are going to write in related to the prime number, you are going to write in a code related to that program. So at that time before that prime number whatever you are writing, before that you are keeping in a hash, means that one it will be considered as a comment. That comment will not execute at the output, it will not execute. And also related to that comment after the prime number, you want to say in that program only what is prime number means, you are going to write that definition also you want to write. So at the time what you are doing, again one more time you are keeping an hash there and you are writing in a program, malli meer inkosari hash petti malli adi prime number ante entity. So you are going to say that one prime number is nothing but the number which divisible by 1 and itself is called a prime number. Like that you are going to write in some statement, some lines of code you are going to write. After that one next line you want to give an examples of that prime number. So at the time also you are keeping in a comment hash again and you are going to give an some example related to that. So it is what happening here. So every time you are writing the lines, before that line you are keeping in a hash, every time you are keeping in a hash. So that hash is only applicable for only single line comments only, it is applicable. But you have written a 3 lines of comments you have written. So for the 3 lines every line you are keeping in a hash. So instead of keeping that one, you can use in a multi-line comments. So instead of this one, in the Python, you need to use in two formats will be there. So in the Python, it will be in 3 single quotes. Here in the Python, it will be different.
if we can use three single quotes. At the starting, we need to start it with three single quotes, and at the ending, where you are entering the third line, so at the last, you need to keep three single quotes. And in between these lines, how many lines you will write, that line will be considered as a comment. Just at the first line, at the last line, you are keeping in three single quotes. Means these multi-line comments are, we have two formats. One is in three single quotes. One is in three single quotes. You can use in three single quotes, or otherwise we can use in three double quotes. So three single quotes anna use cheyochu, ledante three double quotes anna use cheyochu. We can use in this format lo మీరు ఏదన్నా యూస్ చేయొచ్చు. సో త్రీ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ త్రీ డబుల్ కోట్స్ అనేవి యూస్ చేయొచ్చు. అయితే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ త్రీ సింగిల్ కోట్స్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు క్లోజ్ విత్ త్రీ సింగిల్ కోట్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ త్రీ డబుల్ కోట్స్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు క్లోజ్ విత్ three double quotes only. So like this, if you Sir said three single quotes or three double quotes means, so your starting is three single quotes. No, if you ended with three double quotes means it will be wrong. So how we are starting, that only you need to end. So starting lo ela pedtaro, closing lo kuda alane pettaru. So ikkada three single quotes pedte, so three single quotes, three double quotes pedte three double quotes. So we need to enter in that format only. So whatever you write in between, how many lines you write, that will be lines considered as a comment. That will lines will not execute at the output. Our lines lo rasini edi kuda, if you write some statements, printf related, output related, you write some statement, that statement you keep in the comment. So it will, if you execute means it will not execute in that, because you wrote that one in the comments. So that comments will not execute that. But comments are must and should. It will say what type of code you have written, what you have written, that will say that comment. సో మీరు కామెంట్ లో రాసింది, సో ఏం రాస్తున్నారు దాని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ కామెంట్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. ఈ కామెంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్. వన్ ఇస్ సింగిల్ లైన్, అనదర్ వన్ ఇస్ మల్టీ లైన్. సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ విల్ బి డినోటెడ్ విత్ an hash, and multi line comments will denoted with three single quotes or three double quotes. You can use anything. So three single quotes gaani, three double quotes gaani use here. But three single quotes, three double quotes should be at the starting and at the ending should be there. But in the single line comment, at the starting only you are going to keep an hash. At the ending you are not going to keep. In that first line, how much you write in lines, how much content you write also, it will be not considered as a code. It will be considered as a comment only. But in the in the three single quotes or three double quotes in the comment, you can write in the multi lines you can write. But at the starting, at the ending, you need to keep in both times you need to keep in comments. సో ఫస్ట్ లో పెట్టాలి, అట్ ద లాస్ట్ లో పెట్టాలి. ఒకటే ధర పెట్టి ఇది కూడా మొత్తం కామెంట్లు అనుకుంటే అది కాదు. సో ఎట్ ద స్టార్టింగ్ షుడ్ బి అండ్ ఎండింగ్ షుడ్ బి ఆల్సో కామెంట్. దిస్ కామెంట్స్ ఆర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో ఫస్ట్ వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోడ్, we need to use this one comments as a compulsory. Okay na? And next topic is variables. Next topic is variables. What is this meant by variables means? So variables ante enti dana దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ అయిన వాల్యూస్, నేను అవుట్పుట్ లో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో ఇప్పుడు నేను 10 ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే, సో 10 అనేది ప్రింట్ చేయాలి. ప్రోగ్రామింగ్ లో 10 అనేది తీసుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ 20 ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే 20 అనేది ప్రింట్ చేయడానికి, లేదంటే సమ్ నేమ్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సమ్ నేమ్ అనేది నేను ప్రింట్ చేయగలుగుతాను. సెకండ్ ప్రింటెడ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో యూస్ చేసి ప్రింట్ చేస్తారు. అది ఏంటంటే డేటా టైప్స్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది, అందులో చెప్తాను ఆ టాపిక్స్ అనేవి. సో అయితే జస్ట్ నార్మల్ గా ఇప్పుడు 10, 20 శ్యాము అని చెప్పి పేర్లు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఈ నేమ్స్ అనేవి నేను ఇస్తాను, ప్రింట్ చేస్తాను. ప్రింట్ చేయడానికి మనం ఒకటి అవుట్పుట్ రిలేటెడ్ గా తీసుకుంటాం, అది కూడా నేను చెప్తాను ఈ వేరియబుల్ తర్వాత అవుట్పుట్ అనే టాపిక్ లో చెప్తాను. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ వేరియబుల్స్ ఏవైతే తీసుకున్నానో, వేరియబుల్స్ కన్నా ముందు ఓకే నో ప్రాబ్లం. వేరియబుల్ కన్నా ముందు అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి చెప్తాను, అప్పుడు మీకు వేరియబుల్ అర్థమవుతుంది ఇంకా ఈజీగా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ లెట్ మీ డిస్కస్ ఫస్ట్లీ అవుట్పుట్. అంటే పైథాన్ రిలేటెడ్ గా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎన్ అవుట్పుట్. So firstly, before going to discuss about variables, firstly let me discuss about output. So output related. So in the Python, so to get an output, so if you want to get an output as
Python. So if I want to get an output Python. So Python means in that for output purpose, we are going to use the functionality called in a print. So print is the functionality we are going to use. But in the print functionality, what will be there? So here three things will be there in the print functionality. So one is statements will be there. That statement should be written in the double quotes or in a single quotes we need to mention. Whatever we are going to write, that statements will be written in the double quotes or single quotes we need to write. And not only the statement, it consisting of expressions also. Expressions కూడా ఉంటాయి. And next, ఇది normal గా we are going to mention this two things we are going to mention anything. It may be a statement or it may be an expression we can directly mention. But in the defaultly inbuilt in the print functionality, we have two attributes will be there. So that attributes are one is an SCP is an attribute. One attribute will be there. So what is this SCP? I'm going to show that practically. Just I'm going to say normally what is consisting of. SCP equal to space. This thing will be there. And another thing, end equal to slash n. Slash n. These two things will be there commonly. So SCP equal to space and end equal to slash n. These two things will be there commonly. But I'm not going to use every time. I'm not going to use these two things. It will be defaultly. It will be there. If you want a requirement about that thing, at that time we are going to use. సో అది ఎక్కడైతే యూజ్ అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి నేను ప్రాక్టికల్ గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో దట్ వన్. ఎస్సిపి వెన్ వి నీడ్ టు యూజ్ అండ్ ఎండ్ వెన్ వి నీడ్ టు యూజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే దట్ వన్ రిలేటెడ్ టు దట్. సో హియర్ ప్రింట్ రిలేటెడ్ వి నీడ్ టు రైట్ అన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. సో హియర్ ఫస్ట్లీ let me discuss about a statement. So see, I want to print an output Python. So to print an output Python, so in the Python program we are going to write a statement print. That print statement you need to write in the lower letters only. So it is a case sensitive. So Python is a case sensitive language. We need to write in lower letters only. If you write in the capital letters or in a first letter should be capital, means it will not accept. So it will accept what format it accepting, that format only we need to give. So I am going to give a print statement should be in the lower letters. So print should be lower letters. I need to get an output as in a Python, means in the square bracket, in the parenthesis, that brackets we call as in a parenthesis. So print opening. So we can write in within the single quotes or in a double quotes. So you can use anything. So I'm using in a single quotes. So in the single quotes, I'm writing in a Python. I'm writing in a output Python. So this in the single quotes I wrote now, that one we called as a statement. That one we called as a statement. So this statement. So whatever we write the code, we'll get an output as a Python. Like that we are going to get an output. So whatever you write in the within the single quotes and within the double quotes, that only will get. So if you write that one in the capital letters or small letters or any format you write, that format you will get in that. సో మీరు ఏ ఫార్మాట్ లో రాస్తారో అదే ఫార్మాట్ లో మీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకో స్టేట్మెంట్ జావా అని చెప్పి నేను తీసుకుంటున్నాను. అలాగైతే అది డబుల్ కొటేషన్స్ లో తీసుకుంటున్నాను. డబుల్ కొటేషన్స్ లో యూ కెన్ టేక్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. సో ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ లో ఐఎమ్ నోటింగ్ ఇన్ జావా అని చెప్పి నేను రాస్తాను. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్ లో జావా అని చెప్పి రాస్తాను. సో ఇప్పుడు జావా అని రాస్తే విల్ గెట్ మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ జే అనేది క్యాపిటల్ లో పెట్టాను కదా, నాకు క్యాపిటల్ లోనే వస్తుంది. నేను ఎలా రాస్తే అలానే వస్తుంది. సో జావా ఇలానే వస్తుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ డబల్ కొటేషన్స్ లో కానీ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో కానీ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ దట్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. మీరు సింగిల్ కొటేషన్స్ లో రాస్తే సింగిల్ కొటేషన్స్ లో వస్తుంది, డబల్ కొటేషన్స్ లో రాస్తే డబల్ కొటేషన్స్ లో. సో ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ యూ రైట్ దట్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అన్ స్టేట్మెంట్. సో స్టేట్మెంట్స్ అనేది మీరు ఏం రాస్తారు. ఇప్పుడు మీరు యూ రైట్ అన్ బిగ్ స్టేట్మెంట్. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆల్సో. ప్రింట్ Python is a programming language. To write this much of lines of code also, we'll get that many lines of code, and means we'll get an output will be in that form.
మీరు ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ రాశారు కదా, ఇంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ మీకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు పైథాన్ ఈజ్ ఎన్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి రాశాను కదా, సో ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ అవుట్పుట్. సో పైథాన్ ఈజ్ ఎన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పి మీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అంటే మీరు డబుల్ కొటేషన్స్ లో కానీ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో కానీ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్, సో దట్ ఓన్లీ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్. సో అయితే మనకు ఇఫ్ యూ నోన్ అబౌట్, మీకు సి లాంగ్వేజ్ కానీ C++ కానీ ఐడియా ఉంటే మీకు ఏంటిది అక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుంటాం. ఆ ప్రింట్ఎఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎట్ ద ఎండింగ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇన్ సెమీ కాలన్స్ అని చెప్పి అలా సమ్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ పైథాన్ లో సెమీ కాలన్స్ అలా పెట్టము. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్న ప్రింట్ మాత్రమే రాస్తాం. ఇప్పుడు మీరు ప్రింట్ ఇలా రాయకుండా మీరు ఇలా రాశారనుకోండి, ఇలా రాశారనుకోండి, మీకు అవుట్పుట్ ఇట్ జనరేట్స్ అనే ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సార్ ఎందుకు జనరేట్ చేస్తుంది సార్, ప్రింట్ పైథాన్ అనే ఇచ్చాను కదా అంటే, ఇక్కడ ప్రింట్ పైథాన్ లో పి ఐఎమ్ కీపెన్ యాజ్ అనే క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టాను. పి ఇక్కడ ఏదైతే రాశానో అది క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టాను. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసా తీసుకోదు. సో ఎలా రాయాలి, ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఇన్ ద లోవర్ లెటర్స్ లో ఉండాలి. ఆ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద లోవర్ లెటర్స్ లో మాత్రమే రాయాలి. సో లోవర్ లెటర్స్ లో రాసినప్పుడు మాత్రమే అది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. సో అలా వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి గెట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది ప్రాక్టికల్ గా నేను చూపెడతాను. సో అవి ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది ఏంటిది అనేది చెప్పెడతాను. జస్ట్ గుడ్. అండ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటిదని తెలియాలి అని అంటే, సో లెట్ మీ టేక్ అన్న ఈ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ లో 10 అని రాయాలనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం రాస్తాము, ప్రింట్ ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్స్ లో నేను 10 అని ఇస్తాను. నాకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది, 10 అని చెప్పి అవుట్పుట్ వస్తుంది. నాకు 10 కదా అవుట్పుట్ రావాల్సింది, సో 10 అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో, డబుల్ ఆర్ సింగిల్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు 100 ప్లస్ 200 అని ఇస్తా. వాట్ ద అవుట్పుట్ విల్ గెట్ 100 ప్లస్ 200 అని వస్తుంది. నేనేం చెప్పాను, సింగిల్ కొటేషన్స్ లో కానీ డబుల్ కొటేషన్స్ లో కానీ ఏది రాస్తామో అదే నాకు అవుట్పుట్ గా వస్తుంది అని చెప్పాను. అయితే నేను ఇప్పుడు 100 ప్లస్ 200 అని చెప్పి ఈ వర్డ్ రాశాను. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది, 100 ప్లస్ 200 అని చెప్పి మాత్రమే వస్తుంది. అయితే మరి 100 ప్లస్ 200 ఎంత, వాట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ 100 ప్లస్ 200, 300. అయితే నాకు 300 కదా కావాల్సింది, కానీ నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 100 ప్లస్ 200 వస్తుంది. కానీ నాకు అలా కాదు రావాల్సింది, నాకు ఏం రావాలి, దాని యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి సమ్ యొక్క క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి, అంటే ఆ 2 వాల్యూస్ యొక్క సమ్ జరిగి నాకు రిజల్ట్ అనేది నాకు రావాలి. సో అలా రావాలి అని అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో ఇలా వాల్యూస్ ఇస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్స్. అంటే వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయకూడదు. ఇలా ప్రింట్ చేస్తే అవే ప్రింట్ అవుతాయి, కానీ అది అక్కడి వరకే వర్క్ అవుతాయి. మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే ఇంకేమైనా లాజిక్ ని బిల్డ్ చేయాలనుకున్నా అప్పుడు మనం కష్టం అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ ఫర్ అస్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అన్ సమ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అన్ వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటిది, వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేరియబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్స్, లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. సో వేరియబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ అన్న సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అసైనింగ్ ఆఫ్ అన్ వాల్యూ ఆర్ stores of an value. So assigning of an value or an stores of an value ni we are going to call as a variable. Okay na, assigning of an value or stores of an value ni we are going to call as a variable. Okay na. So variable అంటే ఏంటిది, assigning of an value or stores of an value. So దాన్ని we are going to call as a variable. అయితే దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. So that format I am going to say or another way definition, it is a container which is used to store specific type of a value. So it is a container which is used to store a specific type of a value. So the container ante entidi, we can store anything. Container means we can store anything. That anything will be in a
స్పెసిఫిక్ టైప్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో యూ కెన్ స్టోర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక బాక్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు బాక్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బాక్స్ లో 100 grams ఏదైనా ఐటమ్ పడుతుంది అని అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు 100 grams ఐటమ్ అంత బాక్స్ ఉందని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇన్ దట్ 100 grams ఆఫ్ ఐటమ్ లో మనం ఎంత స్టోర్ చేయగలుగుతాము, ఎన్ని గ్రామ్స్ స్టోర్ చేయగలుగుతాం మనం ఆ బాక్స్ లో? 100 grams ఆఫ్ బాక్స్ లో హౌ మచ్ గ్రామ్స్ విల్ స్టోర్? అప్ టు ద 100 grams మనం ఎంతనన్నా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేను 50 grams స్టోర్ చేయగలుగుతాను, నేను 100 grams దాంట్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. 100 grams లో నేను 550 grams నేను అందులో స్టోర్ చేయగలుగుతానా? స్టోర్ చేయలేను. ఎందుకు? దాని యొక్క కెపాసిటీ వచ్చేసి 100 grams కాబట్టి 100 grams స్టోర్ చేస్తాను. అయితే ఇప్పుడు అంటే దాని యొక్క నేను నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బాక్స్ తీసుకుంటే అందులో మనం ఎంత స్టోర్ చేయాలనుకుంటామో అంత స్టోర్ చేయగలుగుతాం. అయితే అందులో ఏం స్టోర్ చేయగలుగుతాం అని అనేది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. మనం స్టోర్ చేసే దాన్ని బట్టి మీరు ఏం స్టోర్ చేయాలనుకుంటే అది, ఏ ఫుడ్ ఐటమ్ ని మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటే అది, ఏ థింగ్ ని మీరు స్టోర్ చేయాలనుకుంటే అది స్టోర్ అవుతుంది. అంటే స్టోర్ చేసే విధానాన్ని బట్టి అది స్టోర్ అవుతుంది. మీరు రైస్ ని స్టోర్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి స్టోర్ యాజ్ అ రైస్. ఇప్పుడు మీరు కర్రీని స్టోర్ చేశారనుకోండి, అది ఏం తీసుకుంటుంది ఆ బాక్స్ లో? కర్రీ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మీరు స్టోర్ చేసే దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అందులో స్టోర్ అయ్యేది. సో దాని యొక్క థింగ్ అనేది ఇట్ విల్ బి చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఎన్ అ కంటైనర్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ అన్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ అన్ వాల్యూ. అది ఒక కంటైనర్, అది ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ మే బి ఎనీ టైప్, అది ఏదన్నా కావచ్చు. మనం స్టోర్ చేసే దాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ బి స్టోర్. అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందు, ఇప్పుడు నేను 100 అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ప్రింట్ డబుల్ కొటేషన్స్ లో కానీ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో కానీ 100 అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది. కానీ ఈ 100 ని ఇలా డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయకూడదు. ప్రింట్ చేయకుండా ఏం చేయాలి? ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని, వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది? అసైనింగ్ ఆఫ్ అన్ వాల్యూ ఆర్ అన్ స్టోర్స్ ఆఫ్ అన్ వాల్యూ. వేరియబుల్ మస్ట్ బి ఎనీథింగ్, ఏదన్నా కావచ్చు. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి? ఈ శ్యామ్ అనే దాన్ని ఏమంటారు నార్మల్ గా? శ్యామ్ అంటే నార్మల్ గా ఇట్ ఈస్ ఇన్ నేమ్. కానీ ఈ శ్యామ్ లో ఇప్పుడు శ్యామ్ ఈక్వల్ టు నేను 100 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు శ్యామ్ ఈక్వల్ టు 100 అని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్యామ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ నేమ్, అది నేమ్ కాదు. ఇన్ దట్ కేస్ దట్ ఈస్ ఎన్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు శ్యామ్ నార్మల్ గా శ్యామ్ ఇస్ ఎన్ నేమ్, బట్ దట్ శ్యామ్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫర్ అన్ స్టోరింగ్ అన్న సమ్ వాల్యూ. సో వాల్యూని స్టోర్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేశాను కాబట్టి దిస్ శ్యామ్ ఇస్ అన్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ అనేది అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ 100 ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఈ 100 ని ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా నేను ఏమి ఇస్తాను? ప్రింట్ శ్యామ్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏం చెప్పాను సార్, మీరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తారో అదే ప్రింట్ అవుతుంది అని అన్నారు. మరి ఇప్పుడు అంటే విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కొటేషన్స్ లో కానీ డబుల్ కొటేషన్స్ లో కానీ ఇమ్మన్నారు. మీరేమి ఇప్పుడు డబుల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వలేరు, సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వలేరు, డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే బికాస్ దాట్ శ్యామ్ ఈజ్ అన్ ఏమంటారు వేరియబుల్. ద వేరియబుల్ విల్ నాట్ బి గివెన్ ఇన్ ద సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబల్ కోట్స్. సో సింగిల్ కోట్స్ లో కానీ డబల్ కోట్స్ లో కానీ ఇవ్వకూడదు. డైరెక్ట్ గా వి నీడ్ టు గివ్ దట్. ఓకేనా? సో ఇలా ఇప్పుడు శ్యామ్ ఈక్వల్ టు 100 అని స్టోర్ చేశాను కాబట్టి ప్రింట్ శ్యామ్ అని ఇచ్చాను. మీకు అవుట్పుట్ లో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది అని అంటే ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అన్న 100. అంటే శ్యామ్ లో మీరు ఎంత స్టోర్ చేశారో అంత మీకు అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ప్రింట్ దాట్ ఫార్మాట్ లో మీకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో శ్యామ్ లో నేను 100 స్టోర్ చేశాను, సో అవుట్పుట్ విల్ బి అన్న 100. సో 100 విల్ బి అన్న ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ శ్యామ్ లో ప్రింట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, నరేష్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు చెప్పండి? ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? నో అవుట్పుట్. వై? నో వాల్యూ. సో వీ డిడెంట్ గివెన్ ఎనీ. అసలుకి నరేష్ అనే నేను వేరియబుల్ తీసుకున్నాను నేను అక్కడ? అసలుకి నరేష్ అనే వేరియబుల్లే తీసుకోలేదు. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నరేష్ అందరూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు నాకేంటిదంటే ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఏమన్నా ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది? నరేష్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్
అండ్ నేమ్ నరేష్ ఇస్ నాట్ డిఫైన్. నరేష్ అనే దాన్ని నువ్వు డిఫైన్ చేయలేవు, అసలు అందులో ఏం వాల్యూ కూడా స్టోర్ చేయలేవు అని చెప్పి నీకు ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దానికోసం ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నరేష్ అని చెప్పి సో నేను ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్లో ఐ నీడ్ టు స్టోర్ సమ్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నరేష్ ఈక్వల్ టు 200. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ నరేష్ అని ఇస్తే ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 200. ఎందుకంటే ఆ నరేష్ లో ఐ స్టోర్డ్ అయిన సమ్ వాల్యూ అనేది నేను స్టోర్ చేశాను కాబట్టి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, ఇంకో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ప్రింట్ సో ఐమ్ ప్రింటింగ్ ఏమైనా శర్విక అని చెప్పి నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఇప్పుడు శర్విక. వై శర్విక నౌ? Yeah, so I have given directly that one, we are not given directly there, so I have given that one in the double quotations lo icharu. So double quotations lo ichanu kabatti whatever we give in the double quotation that only will get. So ipudu నాకు దీనికి అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది, ఈ నరేష్ అనే దానికి ఏమో అవుట్పుట్ విల్ బి అన్న 200 అని వస్తుంది, will get an output. For this we are going to get an output as an not error. సో ఇది ఇట్ విల్ గివెన్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇచ్చాను. డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఏదైతే ఇస్తామో అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు శ్యామ్ అనే దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఏమన్నా నేమ్ శ్యామ్ అగైన్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్, వాట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి, శ్యామ్ లో నేను ఎంత స్టోర్ చేశాను 100. ఇప్పుడు నేను శ్యామ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఎంత వస్తుంది నాకు అవుట్పుట్, ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నారు అవుట్పుట్? శ్యామే వస్తుందా? అంటే శ్యామ్ లో 100 స్టోర్ చేశాను కదా, 100 రాదా? ఎందుకు రాదు? యా, సో why? Because so your Sham is already there as in a variable. Sham is already there. Sham is in an equal to 100 we have given. So Sham is in a variable. But what I said, the variable should not be given in the double or single quotes, but have given in the double or single quotes lo నేను Sham అని ఇచ్చాను. సో ఇచ్చినప్పుడు and again I said one more thing also, whatever we give in the double quotation that thing only we are going to print. ఇప్పుడు నేను డబుల్ కొటేషన్స్ లో శ్యామ్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అన్ అవుట్పుట్ యాజ్ అన్ శ్యామ్ అని వస్తుంది. అది నువ్వు డబుల్ కొటేషన్స్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు నీకు ఇట్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ యాజ్ అన్ 100 అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఆ శ్యామ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఆ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. మీరు డబుల్ కొటేషన్స్ లో ఇవ్వడం ద్వారా ఆ థింగ్ అనేది నీకు అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దాట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ అండ్ హియర్ they should have some rules for declaring the variable. That rules will be applicable for all the programming languages. That rules will be followed by used in all the programming languages. It means that see there should be some rules. It will be applicable in the C language, C++, Python, Java, any programming language you take, that these rules are must and should be followed. So rules for declaring the variable. For declaring the variable, these rules must and should follow. Variable. What are that rules? Let me discuss about the rules. The first rule is first rule it will be it consists of alphabets A to Z. Alphabets should be contain numerics 0 to 9 numerics ఉన్నాయి కదా, ఆ numerics అనేవి ఉండొచ్చు. Zero to 9 numerics and underscore సింబల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ 3 థింగ్స్ తప్ప వేరేవి ఏవి కూడా మనం వేరియబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయలేము. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక వేరియబుల్ లాగా యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే
సే ఇప్పుడు మీరు ఒక వేరియబుల్ లో 100 అనే వాల్యూని మీరు స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. అయితే మీరు ఆ వేరియబుల్ లో ఆల్ఫాబెట్ ఉండొచ్చు, న్యూమరిక్ ఉండొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ అనేది ఉండొచ్చు. అంటే మీరు ఈ వేరియబుల్ ని మీరు అలా తీసుకోవచ్చు, A_1. ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్ ఉంది, అండర్ స్కోర్ సింబల్ ఉంది, 1 అనేది. ఇప్పుడు A_1 అని చెప్పి మీరు ఇప్పుడు ఇలా 100 అనే వాల్యూని మీరు స్టోర్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ 3 కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఇలా పెడదాం అనుకున్నారు అనుకోండి, A@1 అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు @ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇన్ వేరియబుల్ లాగా కన్సిడర్ చేయరు. కాబట్టి ఇట్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఇన్ వేరియబుల్. ఇది రూల్ నెంబర్ 1. అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు, నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, అండ్ నెక్స్ట్ సింబల్స్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ తప్ప వేరేది ఏది కూడా యూజ్ చేయలేము. నేను ఇక్కడ @ సింబల్ ఉంది, @ యూజ్ చేస్తాను, పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంది, పర్సెంటేజ్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాను, ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తాను, బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తాను, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఏవి కూడా మనం వేరియబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయలేము. ఓన్లీ ద 3 థింగ్స్, వన్ ఇస్ అన్ ఆల్ఫాబెట్స్, వన్ ఇస్ అన్ న్యూమరిక్స్, అనదర్ వన్ ఇస్ అన్ అండర్ స్కోర్. ఈ 3 మాత్రమే యూజ్. అదర్ దాన్ దిస్ వీ కెనాట్ యూజ్ అన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఏది కూడా మనం వేరియబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయలేము. వీ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకేనా? సో వీ కెన్ యూజ్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్ ఇలా. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ it does not start with numerics. It does not start with the numerics. So numerics తోటి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఇప్పుడు మీరు న్యూమరిక్స్ ఉండాలి. సో ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యూమరిక్స్, బట్ దట్ వేరియబుల్ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ఎన్ న్యూమరిక్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇలా A1 = 100 అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇప్పుడు నేను అండర్ స్కోర్ ఇవ్వలేదు, ఆల్ఫాబెట్ న్యూమరిక్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ మీరు ఇలా 1A అని చెప్పి ఇవ్వకూడదు, 1A అని చెప్పి ఇలా ఇవ్వకూడదు. సో ఇట్ విల్ బి నాట్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్ లో మనం 1, ఎందుకంటే 1 అనేది న్యూమరిక్ ఉండొచ్చు, కానీ న్యూమరిక్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ ఉండాలి. ఆల్ఫాబెట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే అండర్ స్కోర్ ఉంది కదా, అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు. మీరు ఇలా రాసుకోవచ్చు, అంత కాలుస్తే మీరు ఇలా _1A అని చెప్పి ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ న్యూమరిక్ తో స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అండర్ స్కోర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు వాల్యూ అనేది తీసుకోవచ్చు, కానీ మీరు ఇలా రాయలేరు, 1_A అని చెప్పి ఇలా రాయాలి, ఇలా రాయకూడదు. ఓకేనా? సో కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎర్రర్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. నేను ఇంటూ అని పెడుతున్నాను అంటే దట్ ఇస్ రాంగ్, ఎక్స్ అని రాస్తున్నాను అంటే దట్ రాంగ్ అని, అంటే ఆ ఫార్మాట్ మనం యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి దాని యొక్క అర్థం. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్మ్ ఇట్ డస్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ న్యూమరిక్స్ తోటి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి it does not contain white spaces. వైట్ స్పేసెస్ అనేది ఉండకూడదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ వైట్ స్పేస్. అంటే వేరియబుల్స్ లో వైట్ స్పేసెస్ అనేవి ఉండకూడదు. అంటే వైట్ స్పేసెస్ అని అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గివెన్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక వర్డ్ తీసుకున్నారు, కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక వర్డ్. అయితే ఈ వర్డ్ లో నేను 1000 ఇప్పుడు 1100 అని చెప్పి వాల్యూ నేను అసైన్ చేశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏంటిది, దట్ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ అవుతుంది. అయితే ఈ వేరియబుల్ ని మీరు ఇలా రాయొచ్చు, ఇది ఒక వర్డే కాబట్టి ఇస్ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని యూ కెన్ రైట్ ఇట్. బట్ దిస్ వేరియబుల్ వి కెనాట్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు అలా 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి మీరు ఇలా ఏంటిది, కంప్యూటర్ స్పేస్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి ఇలా స్పేస్ అనేది ఇచ్చి మీరు ఇలా 1100 అని చెప్పి మీరు ఇలా ఇవ్వకూడదు. ఇట్ విల్ బి ఏమైనా జనరేట్స్ అన్న ఎర్రర్. సో ఇది మీకు ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఇస్ అన్న రాంగ్. వై? బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అన్న స్పేస్. సో స్పేస్ ఇవ్వడం వల్ల మీకు ఏంటిది, ఇట్ జనరేట్స్ అన్న ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా?
సో కంపల్సరీ దే షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ స్పేస్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ కంటైన్స్ ఎనీ స్పేస్. సో స్పేస్ అనేది ఉండదు. స్పేస్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ గోయింగ్ టు జనరేట్స్ అన్న ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద రూల్ ఆఫ్ ద థర్డ్ వన్. అండ్ నా ఫోర్త్ రూల్ వచ్చేసరికి that one only, that is in a fourth step. So if third step ఏంటిది, I said that it does not contain a white spaces అనేది ఉండకూడదు. లేదు, I want to differentiate the two words, differentiate, but I want to get that one as in a one word means instead of space. So that fourth point is in a instead of space, we need to use underscore. We need to use underscore. Underscore అనేది యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ ని మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తూ రూపెట్టాలి, కానీ దానికి మీరు ఇలా అండర్ స్కోర్ అనేది యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఎర్రర్ జనరేట్ చేయకుండా ఇట్ విల్ వర్క్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వి నీడ్ టు యూజ్ అన్న అండర్ స్కోర్ మాత్రమే. ఐఫోన్ లో ఎట్ ద రేట్ లో అవి పెట్టకూడదు. పెడితే ఇట్ విల్ జనరేట్స్ అన్న ఎర్రర్. ఐ ఆల్రెడీ సెట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్, న్యూమరిక్స్ అండ్ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే ఉండాలి. వీటికి మించి మీరు వేరేది ఏది పెట్టినా సరే ఇట్ జనరేట్స్ అన్న ఎర్రర్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. వేరియబుల్ అనేది కన్సిడర్ చేయాలి. అది ఒక రూల్ అన్నమాట. దట్ ఆర్ ద రూల్స్, సమ్ ఆఫ్ ది రూల్స్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్. దట్ ఫార్ రూల్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. అది ఫాలో అనేది అవ్వాలి. అది ఫాలో అవుతేనే ఇట్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వీ నీడ్ టు గివ్ అన్న స్పేస్ అనేది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అన్న అండర్ స్కోర్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వీ నీడ్ టు గివ్ అన్న అండర్ స్కోర్. సో హియర్ అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇస్ అన్న we cannot use keywords as variables. కీవర్డ్స్ ని వేరియబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయాలి. అసలు మన కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటిది అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ అనే దాని గురించి చెప్తాను. సో వీ కెనాట్ యూజ్ అనే కీవర్డ్స్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్స్. కీవర్డ్స్ ని వేరియబుల్స్ లాగా మనం యూజ్ అనేది చేయలేము. సో అసలు కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటిది? సో వి కెనాట్ యూజ్ అన్న కీవర్డ్స్ యాజ్ అన్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ ని మనం కీవర్డ్స్ అనేవి వేరియబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ అన్ డిక్లేరింగ్ అన్ వేరియబుల్స్. దీస్ ఆర్ ద 5 rules we are going. Mostly 5 rules this will be there. So for declaring a variable, these are the 5 rules. So we cannot use keywords as an variable. Keywords ni variables laga manam use anedi cheyalemu. Okay na? So but let these are the 5 rules we have for declaring an variable. So variable ante entidi? So variable ni declare cheyadaniki rules enti dani dani gurinchi discuss chesamu. So aithe ఇది లాస్ట్ రూల్ ఏంటి చెప్పాను, we cannot use keywords అని చెప్పాను. మరి అసలు keywords అంటే ఏంటివి? So what are that keywords means? So keywords అని అంటే nothing but keywords are nothing but these are built-in words. Built-in words or reserved words. So reserved words or built-in words. And normally in the Python itself, they should contain some words అనేవి ఉంటాయి. ఆ words ని we are going to call it as keywords అంటారు. అవి మనం ఏమి మన own గా we are not going to write that one. So it will already will be there. So in the Python itself it will be there. So that words we are going to call it as keywords అన్నమాట. ఇవి నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపెడతాను ఏమేమి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయనేది నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపెడతాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. సో దీస్ ఆర్ built in words or reserved words. అంటే reserved already will be there. So I am not going to use that built in words or we can call it a keyword.
and this every keyword consisting of some meaning. Every keyword consisting of some meaning. So it has it has some fixed meaning. So every keyword consisting of some fixed meaning here. So it has some fixed meaning. Every keyword consisting of some fixed meaning will be there. And next, all the must and almost not in the Python or two or three except two or three, all are will be in the lower letters. Lower case in that means nothing but the small letters. Only three keywords. Only three keywords is in a capital letters. Yeah, and every keyword will be in the lower letters. దానికి పాయింట్ సపరేట్ గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. So it's simple. So it is a built-in words. It has some fixed meaning అని ఉంటుంది. So these 2 points will be there. So fixed meaning and almost every keyword has consisting of so small letters lower case లోనే ఉంటుంది. అంటే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో చూసుకుంటే మీకు సిలో C++ లో జావాలో చూసుకుంటే అన్ని కూడా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద లోవర్ లెటర్స్ లోనే ఉంటాయి. ఓన్లీ పైథాన్ లో ఎక్సెప్ట్ 3 ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద లోవర్ లెటర్స్ లోనే ఉంటాయి. అవి ఏంటి అనేది నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపెడతాను. సో దిస్ థింగ్. సో కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటిది అండ్ నెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటిది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ గురించి అండ్ దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి ఏవైతే చెప్పానో సో టాపిక్స్ వీటి గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, సో దానికోసం ఏం సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ కి ఏం సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అని అంటే యాజ్ ఎ బిగినర్ లెవెల్లో అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కోడ్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. సో ఇవైతే రాశానో అవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ. అప్ టు హియర్ దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ దట్. ఓకేనా. సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం అందులోనే సాఫ్ట్వేర్ లోనే ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. సో